اور وہ اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لوگوں کو سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں. تو حکومت سندھ کراچی سمیت سندھ کے ہر ضلع میں فوکس کر رہی ہے کہ جی ہم لوگوں کو ریلیف دیں، اور اسی میں ہر سیکٹر میں، یونیورسٹی سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اور باقی تمام سیکٹرز میں بہت محنت کے ساتھ کام چل رہا ہے. سر ملک کو اس وقت اگر ہم پولیٹیکل سیکٹر دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف پولرائزیشن ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. خود ارکان پارلیمنٹ جو ہے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. حکومت کے پاس تو اختیار موجود ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہا ہے؟ اسپیکر دیکھیں جی، آپ کا سوال میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے، میں پہلے کہتا ہوا آیا ہوں اور میں شاید واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جو سب سے پہلے بھی کہتا ہوا آیا ہوں، بار بار کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نشانہ یا پی ٹی آئی کی دشمنی جو ہے وہ نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ان کا ٹارگٹ، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹروورشل کریں. اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہو. الحمدللہ ہمارے تمام ادارے مضبوط ہیں، کوئی ان کی سازش سے کمزور نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کی کمپیٹیٹر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہیں، کوئی بھی ان کے ڈر میں یا ان کے خوف میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو زیک گولڈ سمتھ ان کا رشتہ دار ہے اور یہ گولڈ سمتھ فیملی، انہوں نے دنیا بھر میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں، اور وہاں کے مختلف لابیسٹ نے مختلف نیوز پیپرز، مختلف جریدے، مختلف پارلیمنٹیرینز کے ذریعے جو ہے لابنگ ان سارے ممالک میں اس طرح کی جائز ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو اسلام آباد میں لاشوں کے نام پر کبھی کہا گیا کہ جی 350 لاشیں، پھر بولا کہ جی 350 لاشیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو، آپ جھوٹ کا پروپیگنڈا اس طرح کرتے ہیں، اور وہ سارا جھوٹ کا پروپیگنڈا یہ لوگ شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انفلوئنسرز کو یا بڑے بڑے اکاؤنٹ سے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ ہو. تو ان کا پورا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ ڈیجیٹلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کریں اور پوری دنیا میں پاکستان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا صرف ایک ہی گول ہے، وہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں خدا نخواستہ چیزوں کو کنٹروورشل کیا جائے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ گئیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ قید و بند کی جیلیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، کسی نے برا نہیں سوچا. ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف کا ٹائم آیا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے. مطلب اس سے گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی یہ جو لون بند ہوتا تو اس سے خدا نہ خواستہ ایک دیوالیے کا ایک چانس بن سکتا تھا. جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جب بھی پاکستان میں معیشت بہتر انداز میں جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی سازش کے ذریعے سامنے آئے گی. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں، جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں کس حد تک تضاد ہے. ان کا ہر لیڈر، ہر رہنما جو ہے وہ الگ بیانیہ دے رہا ہے. ان کا ہر لیڈر، ہر رہنما جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے. ان کی آپس میں ایک یکسانیت نہیں ہے.
कहने की वो वीक हो गई है कि जब जिसका दिल करे चढ़ाई कर दे, क्या पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेंडा करे, हम कुछ नहीं। देखिए जी, ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया था तब आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को इस तरह का मंजर पेश करें कि दुनिया में लोग आके बोलेंगे यार अब हम किस मुल्क के कैपिटल में जा रहे हैं जहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ अनार की नजर आ रही है। तो ये इनका एक सोचा समझा इनका प्रोपेगेंडा, और मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि इनका टारगेट जो है वो कतन तौर पर कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं है, इनका टारगेट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो किसी भी गैर मुल्क की जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं उनको खुशी नहीं होगी, उनको खुशी तब होगी खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। और ये पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई की लीडरशिप दिन और रात जो है वो इसी में मसरूफ है, और उनका मकसद ही है कि अनारकी हो, अफरा तफरी हो। लेकिन इस बार जो है आपने देखा कि जब उसने कॉल दी तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो कि उनकी हुकूमत थी और उनकी हुकूमत जिन लोगों को ज़बरदस्ती लेके आई, उसके अलावा आप सारे कराची के जर्नलिस्ट हैं, आपने कराची से कोई बहुत बड़ा काफिला जाते हुए नहीं देखा, पंजाब में से कोई काफिला नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई काफिला नहीं आया। जहां उनकी अपनी हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत के जोर पर चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक एमएनए साहिबा ने कहा कि जी हाँ हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को खाने के लिए पैसे दिए, तो अब आप लोगों को पकड़ धक्कड़ करके पैसे देकर और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करके उनको खाने के झांसे देकर उनको लेके आते हैं। और फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहां से भागी। इनके सारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मीडिया में बहुत ज़्यादा भड़कियां मारते हुए नजर आएंगे, उनमें से कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था, और जो 2-4 लोग मौजूद थे ऑप्टिक्स के लिए वो भी सबसे पहले अवाम को छोड़कर भागे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी अवाम के साथ जो बातचीत की है। गंडापुर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि 12-4 चिनार के आवाज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनका जो बंदूक उठाता है वो गद्दार है, जो हुकूमत के खिलाफ नारा लगाता है या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है वो गद्दार है, लेकिन वो खुद जब पाकिस्तान के कैपिटल पर हमला करते हैं तो ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपके वो 12 चिनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की, और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार, जो आप कहते हैं आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के खिलाफ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहां पे आपकी हुकूमत है वहां पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगहों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। अब आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तो ये मैं समझता हूं कि ये बयान इटसेल्फ, मैं किसी को लेबल नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूं रियासत से बगावत का ये मैसेज है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। जी अच्छा जी, और बात करें। पानी के हवाले से बता दें कि ये दरिया के पानी का क्या मसला उठा है? देखिए 2 साल के बाद देखिए जी, पानी के इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपनी क्लियर पॉलिसी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब ने जो है, चेयरमैन साहब ने वो भी अपनी एक पॉलिसी क्लियर दे दी है
तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अटल है। अच्छा, पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी बतौर एक सियासी कारकुन के आप क्या समझते हैं कि वो फाइनल कॉल उनको उनके सियासी इख्तिताम की जानी पड़ी जब पीटीआई को इस फाइनल कॉल से फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई ने अपॉर्चुनिटी मिस की है जब उसको वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जी आप पेशावर मोड़ पे आके बैठ जाएं, वहां धरना दे दें और आप से हम डायलॉग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना हम डायलॉग करेंगे ना हम आपके कहने वहां बैठेंगे। इन्होंने जानबूझकर उस मुकाम पर गए। पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो खुद चाहती है कि इमरान खान अंदर रहे जेल में, अगर वो बाहर अगर आ गए इमरान खान तो फिर ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए जी, सिंध में आप देख रहे हैं कोई पकड़ धकड़ नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी को के खिलाफ कोई जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीटीआई यहाँ पे है ही नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।